आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुଯାयी गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहतु। हेलो हाय नमस्कार आमर आउ एक नुआ वीडियो स्वागत। तो आपण मैंने जानी आम षष्ठ श्रेणी गणित जहाँ कि नुआ सिलेबस अनुଯାयी गणित प्रकाश रही तार आम आलोचना करूँ आमर प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय समस्त आलोचना सरी जाइए और आमर सब वीडियो गुड़िक आमर प्लेलिस्ट में अवेलेबल अच्छी जदि जो वीडियो देखिबार अच्छी आम प्लेलिस्ट को गोटे थर विजिट करूँ आपण को निश्चय इनफॉर्मेटिव वीडियो गुड़िक मिल जाव। ठीक अच्छे तो आज आम आरंभ करवा यार चतुर्थ अध्याय जहाँ हूँ तथ्य उपस्थापना और परिचालना। यह कहले कौन ताकू आम गोटे गोटे लाइन बाय लाइन बुझा चेष्टा करवा आम जिते गोटे क्वेश्चन देती आम समाधान करवा। ठीक अच्छे आज आम यहाँ प्रथम वीडियो हम चतुर्थ अध्याय आरंभ करवा। देख कौन देसी जदि तुम्हें तुम सहपाठी मानक सेमानंकर प्रिय रंग विषय पचार तेबे तुम रंग गुड़िकर एक तालिका पाइपर तुम सांग मान पचार तुम अलग अलग सांग ठारू अलग अलग कौन ताहार फेवराइट कलर बा प्रिय रंग विषय तुम जापर ताहार गोटे तालिका कर यही तथ्यर एटा हूँ गोटे उदाहरण जेपरिक तुम श्रेणी प्रत्येक शिक्षार्थी ओजन माप जदि कर तेबे तुम्हें ओजन मापर तथ्य संग्रह कर तुम सांग मान ना लिख और अलग अलगार केते केते ओजन अच्छी मापिक तुम गोटे तालिका कर जेकोसी घटना हो तथ्य संख्या हो माप हो पर्यवेक्षण बा वस्तु मानकर कौन वर्णन समूह हो जो सब विषय सूचना मिली थाए आम तथ्य बोली कही था। तो बुझीपार तथ्य कहले कौन आम एक सूचनार जुग बास करुचु आम कौन करुचु एक सूचनार जुगरे बास करुचु सामने क्रमागत भाव में बहु परिमाण तथ्य आम पाखरु नूतन और आकर्षणीय उपाय उपस्थापित होता है ताहा आम जानिछु। यही अध्याय आम तथ्य उपस्थापना करिवार किछि उपाय विषय जानिबा एवं सेगुड़िकर किपरि ठीक भाव प्रदर्शन व्याख्या करा जिवो और से सिद्धांत ग्रहण करा जिवो जे संभव आम अनुसंधान करवा। तो आम गोटे गोटे कर बुझा जमीक कि आम 4.1 आम प्रथम टॉपिक रहिबो तथ्य संग्रह एवं संगठित ताकू आम सज्जीकरण बा जेकोसी तथ्य अनेक गुड़े अच्छी आम केमती सजेकी लिखिपर गोटे जगार जमीक आमको ताहा बुझापी भी सहज हो आउ ताहाकू पढ़ले जेकोसी लोक अति सहजरे बुझीपार। तो एमती भाव में आम केमती सज्जीकरण करवा ताहाकू आम एठी भल भाव बुझा। देख दि जाइए गोटे उदाहरण दि जाइए जमीक नमिता एवं नरेश से प्रिय खेल विषय आलोचना करुँच देख से कौन कौन आलोचना कर लियाई। तो ये बोधे नमिता नमिता कहूब क्रिकेट मोर प्रिय खेल अटे तापर ये नरेश कहूँ मु बेले बेले क्रिकेट खेले किंतु हॉकी खेल होउची मोर सबुठारु अधिक पसंद एटा नरेश कहूँ। पर नमिता फेर थर कहला मु भावुची क्रिकेट आम श्रेणी सबुठारु प्रिय खेल अटे सबुठारु बेले समस्तंकर प्रिय खेल है क्रिकेट अच्छे बोली से नमिता उत्तर देला। तापर नरेश सेमती शुणला पर कहला बोध हुए नुहे आम श्रेणी सबुठारु प्रिय खेल होउची आम किपरि जानिबा ताहाको आम देखिए समस्त को पचारिबा को पड़िबो आउ ताहाको कहार प्रिय खेल कौन ताहाको आम तालिका करबा को पड़िबो। तापर अधिकांश लोक को खेल को ताहार प्रिय खेल मानुचंती सेटा हम जदि जानिले ताहेले जानि परबा जे अधिकांश लोक को खेल को पसंद करूछंती। तो देख तांकर श्रेणी पिला सबुठ प्रिय खेल कौन जानिबा पई नरेश और नमिता कौन कले तुम से साहाय्य करिपारिबो से पचारिथिबे समस्त गोटे गोटे पचारिथिबे आउ ताहाको गोटे कौन करथिबे गोटे सारणी रे लिखिथिबे। नरेश एवं नमिता श्रेणी प्रत्येक सहपाठी पाखक जाई सेमानकर प्रिय खेल कौन ताहा पचारिबाकू निष्पत्ति नेले तापरे सेमानंकु एक तालिका प्रस्तुत करे जहाँ जहाँ पचारिथिले तार एठी देखो तालिका दिया जायछि
ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହପାଠୀ ଓ ତାହାର ପ୍ରିୟ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖ, ମୋହନକୁ କବାଡ଼ି ପସନ୍ଦ, କବିତାକୁ ହକି ପସନ୍ଦ, ସିମରନକୁ କବାଡ଼ି ପସନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦକୁ ପୁଚି ପସନ୍ଦ, ଅଙ୍କିତାକୁ କବାଡ଼ି ପସନ୍ଦ, ଏମିତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସହପାଠୀଙ୍କ ଆଉ ତାହାର ଫେଭରାଇଟ୍ ଖେଳ ବା ପ୍ରିୟ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଲିକାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଅତି ସହଜରେ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସେ ଆନନ୍ଦର ସହ କହିଲା, ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଖେଳର ନାମ ସ୍ଥିର କରିପାରିବି। ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଆଉ କିଛି ପିଲା ଏହି ତାଲିକାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳଟି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଏହାକୁ ଏହି ତାଲିକାରୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ ବୋଧେ, ଯାହା ଉପରେ ଦେଇଛି ତାଲିକା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି, ନରେଶ ଏବଂ ନମିତାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ଜିଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାହାକୁ ଆମେ ଗଣିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେଳକୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଗଲା? ସବୁ ଖେଳର ପ୍ରିୟ ଖେଳକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ କବାଡ଼ି କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3, ତାପରେ ଆସିଗଲା 4 5 ଜଣକୁ ତାମାନେ କବାଡ଼ି ପସନ୍ଦ ଅଟେ, ଆମେ ଏଟା ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ହକି ଗଣିଦେବା, 1 2 3 4 5 6 7, ତ 8 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହକି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଚି ଗଣି ନେବା, 1 2 3 4 5 ଜଣକୁ ପୁଚି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ହକିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି କ୍ରିକେଟ ଦେଇଛି, କ୍ରିକେଟ 1 ତାପରେ 2 3 4 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ଏତିକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିନେବା ଫୁଟବଲ, 1 2 3 ଜଣଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମ ଦେଖାଦେଖି କରି ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ହକି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଖେଳ ହେଲା ହକି। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିନେବା? 2 ନମ୍ବର ଲେଖା ପଚାରିଛି, ଦେଖ ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ'ଣ ବୋଲି, ସେଇଟା ହକି ବୋଲି ଲେଖିନେବା। ବୁଝିଗଲା? ତୁମର ସହପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦର ଖେଳ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଟା ତମେ ନିଜ କ'ଣ ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାହା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତମେ ଏଠି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଚାରୁଛି, ବିନି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା? ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖ ଆମର କ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ବିନିର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ସିରିଏଲ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆମେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତିକି ଖ ନମ୍ବର ଅଛି, ଭାରତର କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆନ୍ସର କହିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୌଣସି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ତାଲିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ।
ତ ବୁଝିପାରିଲ କୋଉଟା କ'ଣ ହବ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଆଗରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସାନନ୍ଦ ଗୁରୁଜୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନବ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମିଠା ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମିଠା ଆଣିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ମିଷ୍ଟାନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜିଲାପି, ଗୁଲାବ ଜାମୁନ, ଛେନା ଗଜା, ବରଫି ଏବଂ ରସଗୋଲା ଥିଲା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କଲାପଟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଠାର ନାମ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ କହିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏକ ଗାର ବା ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣନା 5ରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଚାରୋଟିର ଗାର ଉପରେ ଏକ ଗାର ଟାଣି ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କଲେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ, 2ଟା ପକେଇଲେ, 3ଟା ପକେଇଲେ, 4ଟା ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ 5 ପୁରି ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବୁଝିପାରିଲ। ଫେର ଯଦି ହବ ଆଗକୁ ଫେର ଆର ଏମିତି ଏକ ଭାଗରେ ଦଉଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟାଲି ଚିହ୍ନ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ହିସାବ କରିବେ, କାହିଁକି ନା 5 5ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମକୁ ଗଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖ ସେ କରିଯାଇଛି। ତାହାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ, ଜିଲାପି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଏଠିରେ 5 ଅଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ 5 ଆଉ 1 ଅଧିକା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 6 ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଦେଖ, ଏଠିରେ 5 ଆଉ ଏଠିରେ ଦେଖ 4 ଅଛି, 5 4 9, ଏମିତି ଭାବେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଛେନା ଗଜା ଦେଖ, ଏଇଠି 5 ଅଛି, ଏଇଠି 5 ଅଛି 10 ଆଉ ଏଠି 3, ସେମିତି ଭାବରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ। ବରଫି, ବରଫି ସେମିତି 1 2 3 3 ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ରସଗୋଲା, ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି 2, ସେମିତି ଭାବରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଟାଲି ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ। ଆମେ ଯଦି ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ବେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟାଲି ଚିହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। କିଛି ନାହିଁ, ଅତି ସହଜ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଆମ ପେଜ ନମ୍ବର 76ରେ ଥିବା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ବୁଝିବା ଯାହା ଦେଇଛି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉକୁ ଆମେ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାନନ୍ଦ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣର ମିଠା କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଲ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କରିବା। କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜିଲାପି ବାଛିଥିଲେ? ଆମେ ଜିଲାପି ଦେଖ 6 ଜଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 6 ଲେଖିବା। ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ খ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବରଫି ବାଛିଥିଲେ? ଦେଖ, ବରଫି ଆମର 3 ଜଣ ବାଛିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ 3 ଲେଖି ନେବା। କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଛେନା ଗଜା ବାଛିଥିଲେ? ଛେନା ଗଜା ହେଲା ଆମର 13 ଜଣ, ଆମେ ଏଠି 13 ଲେଖି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଘ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରସଗୋଲା ବାଛିଥିଲେ? ରସଗୋଲା ହେଲା 7 ଜଣ, ଆମେ ଏଠି 7 ଲେଖି ନେଲେ। ତ ସେମିତି ଭାବରେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ବାଛିଥିଲେ? ସେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ବାଛିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 9 ଲେଖି ନେବା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ 1 ନମ୍ବର କରିନେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସାନନ୍ଦ ଗୁରୁଜୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ମିଠା ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉପର ସାରଣୀରେ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମିଠା କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତମେ ନିଜେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ରେବତୀ ଗୁରୁମା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଜୋତାର ମାପର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ସେ କଲାପଟାରେ ପିଲାମାନେ
କହିଥିଲେ ମାପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଖ କାହାକୁ 4 ନମ୍ବର ହଉଛି, କାହାକୁ 5 ନମ୍ବର ହଉଛି, କାହାକୁ 5 ନମ୍ବର ହଉଛି, କାହାକୁ 6 ନମ୍ବର, କାହାକୁ 7 ନମ୍ବର, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକି ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଜୋତାର ମାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ। ଦେଖ ଯେମିତି 3ଟା ହଉଛି 3 ଜଣକୁ, 4 ନମ୍ବରର ହଉଛି ଏତେ ଜଣକୁ, 5 ନମ୍ବରର ହଉଛି ଏତେ ଜଣକୁ, 6 ନମ୍ବରର ଏତେ ଜଣକୁ, ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିଦେଲେ। 7 ଜଣର ମାନେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକକୁ 7ର ହଉଛି, ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଯାହା ସବୁ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କରିନେବା। କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତାହା ପେଜ ନମ୍ବର 77 ଆଉ 78ରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କରିନେବା। ଏଇଟା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଥିବ ସେମାନେ 1.25xରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆସ ବୁଝିବାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି କେଉଁ ଛୁଆକୁ 3 ନମ୍ବରର ଜୋତା ହେଉଛି, କେତେ ଜଣକୁ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି, କେତେ ନମ୍ବରକୁ 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାହା ଆସ ବୁଝିବାରେ ଦେଇଛି ପେଜ ନମ୍ବର 77ରେ କରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ନା ପରଦିନ ଆସିଯିବ, ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 2 3 4 5 6 କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।